शुभ संध्या नमस्कार वंदे मातरम समस्त को स्वागत। आज ये सुंदर वर्षा विधौत संध्यार चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु हूँ समय अग्रगति एवं रूपांतर। यही समय अग्रगति रूपांतर को नहीं आम सम्यक एक आलोचनार प्रयास करिबा एवं किसी निर्यास प्रचेषा निर्यास पहुँचबार प्रचेषा करिबा ताहा ही होछि आजिर आलोचनार आमर मुख्य अंश एवं मुख्य विभाग। समय कहले आम तीनोटा जिनस देखुचु, गोटे हूँ अतीत, गोटे हूँ वर्तमान, गोटे भविष्यत। जहाँ बीती जाइछि फेरी जाइछि समयर अतल गर्भ को चली जाइछि ताहा हूँ वर्तमान, ताहा हूँ अतीत। अतीत चली जाइछि आउ फेरिबार संभावना नहीं। जोठी आम ठिया होइछु ताहा हूँ वर्तमान, आउ आगु जहाँ आमको देखा जाउछि जे आसीबो से हूँ भविष्यत। तेणु भविष्यत वर्तमान मध्य देई अतीत को चली जाउछि। तेणु समयर किसी निर्दिष्टता नहीं। गोटे समय से भविष्यत आसीथिला थिला ताकू देखि पारु नथिले, वर्तमान आसिक से वर्तमान हो जाइछि एवं किछि समय पर किछि मुहूर्त भितर टिक टिक शब्दर घंटार टिक टिक शब्द भितर से अतीत भितर को चली जीव एवं अतीत गर्भरे लीन हो। तेणु यही समय को आम अतिक्रम करुचु एवं अतीत समय को आम देखुचु। सतर्क हवा दरकार, कारण वर्तमान समय ही सर्वापेक्षा मूल्यवान। ता उपरे आमर जार अधिकार अच्छी अन्य क्या उपर किसी नमे नथिबो। वर्तमान मुझे आपको पचारि घड़ी समय केते, आपन कहे 4:25 27 सेकेंड। तापर बुझी सारा आउ जन को जब पचरा जाए सी सांगे सांगे से 27 सेकेंड हुए तो 40 सेकेंड हो सारी, कारण समय क्या अपेक्षा करे ना। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। एनीवे आम आज आलोचना करवा समय आड़ को। आम प्रथम जावा अतीत। तेणु कहते भविष्यत माँ कहते भविष्यत अभिमुखे लंफ प्रदान करने सकाशे अतीत को एक कमाणी फलक रूपे व्यवहार कर। यूज पास्ट एज ए स्प्रिंग बोर्ड, कमाणी फलक स्प्रिंग बोर्ड टू लीन टुवर्ड्स द फ्यूचर। तेणु जमी निज चेष्टार गले आप बहुत समय लगे, 2 पाद 3 पाद डेइबे, 5 पाद डेइबे, किंतु जदि गोटे स्प्रिंग बोर्ड उपर ठिया हो दाबी देवे तार काइनेटिक एनर्जीटा, गतिज शक्तिटा स्थितिज शक्ति को परिवर्तन हम से आमको पुणी स्लैक करदे, रिलैक्स करदे से पोटेंशियल एनर्जीटा काइनेटिक एनर्जी को चेंज हो आपन को छाटिदेव। आप हुए तो 20 फुट आगू चलीजे, किंतु निज चेष्टा डेई हुए तो 3 फुट 4 फुट 5 फुट जाते। तेणु भविष्य अतीतर आवश्यकता अच्छी, भविष्यत जावाई लंफ प्रदान करने एक स्प्रिंग बोर्ड बा कमाणी फलक व्यवहार करने उचित। पुनर्बार मागौचंती अनेक समय विगत अनुभूति को अनुभूतिर परिणत गुड़ी को दोहरे हराई बसवा भय आमे से जड़ित हो रहू। फलत विशाल एवं महान चेतना आमे हराऊ एवं एक निम्नतर अवस्था भितर पड़ जाऊ। मात्र सर्वदा आगु को दृष्टि रखी आमे आगेबा उचित। कौन सी जिनस आम गोटे जिनस से जो जमी कौन माँ कहते ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। पछकू चाहेनि, ऊपर को चाहेनि, तलू को चाहेनि, कड़ू को चाहेनि, डाहाण को चाहेनि, बाहा को चाहेनि, गोटे जिनस करेंगे लुक फॉरवर्ड। तेणु ताकू सब बेले अनेबा। आदि ताहा समय नब जदि विगत अनुभूति आमको अनेक किसी शिक्षा दौर, एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट टीचर। ताकू नहीं आम जदि जड़ित जदि रहू काले अतीत को हरइले किसी हम ताल आम आडभेंचरस आगू जापर ना। तेणु विशाल एवं महान चेतना आम हरई बसुचु एवं निम्नतर अवस्था पड़ रोचु। आडभेंचरस हवाक पड़ो, गोटे आमको निश्चितता भीतर को जावाक पड़ो। परवर्ती अवस्था पुनर्बार माँ कहते प्रत्येक जिनिस को लाभ करने सकाशे प्रत्येक जिनिस को किपरि हरइबाक पड़े, प्रत्येक जिनिस को लाभ करने सकाशे प्रत्येक जिनिस को केमिति हरइबाक पड़े एवं एक विशाल प्राचुर्य मध्य पुनर्जन्म लाभ करने निमंते अतीत को मृत शरीर बद किपरि त्याग करने हुए प्रति मुहूर्त ताहा शिक्षा करने उचित। बसंसी जीर्ण निजथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि। महान भविष्य को पाइबापी अतीत को नष्ट करने को, अतीत को केमिति हरइबाक पड़ो, ताकू शिक्षा करने पड़ो। नुआ जिनस पाइबाक हेले पुराणा को छाड़ाक पड़ो। नुआ प्राचुर्य विशाल प्राचुर्य मध्य पुनर्जन्म लाभ करने हेले अतीतर को मृत शरीर त्याग करने पड़ो। या शिखा दरकार। किसी जी जी जीवन में किसी हरई ना से किसी पाए ना। तेणु गोटे समय स्मृति रेखा उपर ठिया निजक ठिया कर निजक चिंता करने पड़ो और आगे पड़ो। घोर जोग सकाशे सबुठार गुरुत्वपूर्ण विषय है
विषय मध्यरु गोटिए को हासिल करने आवश्यक, ताहा हेला अतीतर समस्त आसक्तिर मुक्ति लाभ करवा। जदि आपण माने जोग को जीवा को चाहूँगी, जोगी हवापाई चाहूँगी, जोगर प्रयास करने को चाहूँगी, गोटे जिनस केवल निश्चित भाव में मन रखिए, हृदयंगम करेंगे, जहाँ को नहीं आगेबे, ताहा होची अतीतर समस्त आसक्तिर मुक्ति हवा। अतीत को अतीत फिंगी दियो, जो अग्रगति करने को तुम्हें प्रयास करुच से मनोनिवेश कर एवं ईश्वर निकट में समर्पण कर, जहाँ को लाभ तुमको लाभ करने हेब। तेणु यही हूँ आपण मानी सबुठारु बड़ शिक्षा माँ चमत्कार भाव में बुझाऊँच, समस्त अतीतर समस्त आसक्ति मुक्त हुआ, किंतु आम अतीत को छाड़ा चाहूना। एमती कि अवतारवाद देवत्व को मध्य से ही आम अतीत भितर रखीचु, वर्तमान को आम भूलीचु। अति मानसर अवतार आपण पाखे रोचंती, आम चिन्हवा प्रस्तुत नुहे, समय अनेक आगू चली जा सारा पर। माँ को चमत्कार बाणी हूँ, अतीत को अतीत फिंगी दियो, अतीत को अतीत फिंगी दियो। तार परवर्ती स्टेप हूँ जो कहते जो अग्रगति लगी तुम्हें प्रयास करुच से मनोनिवेश कर, जहाँ करने को चाहूच, जहाँ करुच तारे कनसेंट्रेट कर, ईश्वर निकट में समर्पण कर, निजक संपूर्ण भाव सेल्फ सरेंडर कर दियो डिवाइन को पाखे, एवं जहाँ को लाभ करने को पड़ो, जो ईश्वर तांकरी पाखे निजक संपूर्ण भाव में दे दियो। यह ही हूँ संपूर्ण सत्य कथा एवं यह ही हूँ जीवन वास्तवता। परवर्ती अवस्था कहते अतीतर अभ्यास एवं विश्वास सहित आमर बंधन छिन्न नकला पर्यंत भविष्यत अभिमुख द्रुत गति अग्रगर हबार आशा क्षीण। बांधी रखिब, आगु को जीवाई दब ना, निजर गतिपथ को से पथरोध कर, अनेक समस्या ताकू नहीं आपण मैंने आगू को जीवे। तेणु यही हूँ जीवन सत्य, जहाँ को अनुभव करने कथा एवं ताकू जानिबा दरकार। अतीतर समस्त अभ्यास एवं विश्वास सहित संपर्क को विच्छिन्न न करने पर्यंत भविष्य अभिमुखे द्रुत गति अग्रसर हबार आशा क्षीण। आम बेले बेले भावुँ ये भी था सी भी था, जमी चली सेमती चलू, किंतु एमती हुए ना, कारण इवोल्यूशन प्रक्रिया बहुत हूँ क्षीणतर एवं ताहा हूँ अत्यधिक माने स्लोयर, बहुत धीर धीर पदव्रजरे चले। तेणु से अतीत को न फपाड़े सी आपन को छाड़ से मोहरे बसवे, से मोहरे आच्छिन्न हेबे एवं सारी से इमोशन ने बांधी हेबे। अतीत को भूली जावा एवं चिंता करिवार अभ्यास को परिहार करने वास्तव में एक कष्टसाध्य कार्य। माँ बुझुचंती, तेणु कहते वास्तव में भूली जावा एवं चिंता करिवार अभ्यास को परिहार करने एक कष्टसाध्य कार्य एवं साधारणतः एथिसकसे एक दृढ़ तपस्या आवश्यक हुए। तपस्या नथिले आपण आगू जापर नहीं, किंतु दिव्य कृपारे जदि तुमर गभीर विश्वास थाए, निश्चित भाव में कष्ट छाड़ी पारे, बुझीपारे, ठीक अच्छे। कि जदि दिव्य कृपारे जदि यथेष्ट विश्वास थाए एवं पूर्ण हृदय एथपाई तुम्हें प्रार्थना कर, ताहले सहजरे कृतकार्य हम। यही हूँ अतीत, यही हूँ बंधन, तार आवश्यकता अच्छी, नहीं आम आगू को जावा, किंतु ताकू जमी अतीत को अतीत भितर रहा दिह, अतीत को लेकिन आम इमोशन हवा दरकार नहीं, अतीत चली जाऊँगी बोलिक मुंड खटेवा दरकार नहीं। कारण कि वर्तमान जहाँ को आप वर्तमान कहते 2 सेकेंड गोटे सेकेंड भितर से अतीत हो अणबाहुड़ा भविष्य को देखी ना। तेणु जाणिक जदि आम जो जन्म होइचु, जहाँपाई आम जीवन संभावना जहाँ को नहीं आगौचु, ता उपर अधिक कनसेंट्रेट करवा हूँ सबुठारु महान काम। तार अतीत पर आम आसवा वर्तमान प्रेजेंट सबुठारु इज मोस्ट प्रेसियस, सबुठारु मूल्यवान। जीवन में सबुठ गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त कौन, जो प्रश्न पचराई तार माँ कहते उत्तर दे वर्तमान मुहूर्त। कारण अतीत बंची रही ना एवं एवं भविष्य प्रमूर्त नुहे, केतबले आसीबो केमिति आसीबो केतबले जीव तार नाही। तेणु वर्तमान समय आपण हाथ में अच्छी, ताकू चाहिए आपण बदलाई दे पारिबे। पंडिचेरी समुद्र कूल ठिया समाधि पाखे ठिया होती, समुद्र कूल को गोटे चाहिए देखा जाऊँगी, देखिपारे शब्द शुणिपारे, किंतु थे से चली जा सारापर समुद्र पंडिचेरी ये सब केवल आप स्मृतिर कथा केवल बस भाविबा व्यतीत अन्य किसी नुहे। तेणु जी समय अच्छा तारि भितर केवल अनुभव करूँ, वर्तमान को यूटिलाइज करवा उचित। जीवन अनुपम मुहूर्त सब रही, जहाँ स्वप्नादेश सदृश अतिक्रम कर जाए, स्वप्न देखला पर समय चली जाऊँगी, आरि भितर आम समय गुड़ाक चली जाऊँ, आम जापरूँ। जड़े जदि सब चलंत अवस्था धरवा आवश्यक, तेरे से बर्तमान केवे प्रत्यावर्तन करती ना। जड़े से चलंत अवस्था धरवा आवश्यक, कारण से केवे प्रत्यावर्तन करती ना। जोटा चलंत आसूची आपण हाथ पाखु आपण को छुई दे जाऊँगी, आपण को चुमी दे जाऊँगी, आपण को कोलाग्रत कर जाऊँगी, आपण को गेल कर दे जाऊँगी, ताकू ही धरवा चेष्टा करूँ। थे चलीगला से फेर ना। पुनर्बार माँ कहते
ଭୟଶୂନ୍ୟ ବା ଦ୍ୱିଧାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଦୂରତ୍ୱକୁ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲ, ଆଗକୁ ଚାଲ। ସେଇ ସମୟଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ସମୟଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ବଦଳିଯିବେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି 2ଟା ଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ 2ଟା ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ଦେବତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବାର ମାଧ୍ୟମ ଧରିବେ, ସନ୍ଡେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା, ଅଏସ୍ କରିବା, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହା ଥିଲା ସେ ବରଂ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି, ଯାଇଥିଲି, ସମୟ ପାଇଲି, ସୁବିଧା ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଭୟଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଦୂରନ୍ତକୁ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଭୟଶୂନ୍ୟ କି ଯେ ଭୟ ନଥିବ, ଦ୍ୱିଧାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଦୂରନ୍ତକୁ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲ। ଆଜିର ଆଶା ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସିଦ୍ଧି। ଯାହା ଆଶା କରିବେ, ଯାହା ଆସ୍ପୃହା କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଗାମୀକାଲିର ସିଦ୍ଧି। ଆଜି ସୋ ୟୁ ରିପ୍। ଯଦି ଆପଣ ଆଳୁଟିଏ ଫଳିବେ, ଗଛ ଲଗେଇବେ, ହୁଏତ 2 ମାସ ପରେ ଗଛ ଉଠିବ ଏବଂ ଆଳୁ ହିଁ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଯଦି ନ ଫଳି ଯଦି ଗୋଟେ ସାରୁ ଓଲୁଅ ଲଗେଇଥିବେ, ତେବେ ଆଳୁ ଫଳିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କେବଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଇବେ। ବିଛୁଆତି ଯଦି ଲଗେଇଥିବେ, ତୁଳସୀ କେବେ ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଦୂରନ୍ତକୁ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଶା ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସିଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକରି ଯିବେ, ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା ନେଇକରି ଯିବେ, ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ନେଇକରି ଯିବେ, ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ତାହାରି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେବ। ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କିଛିଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିଚାର ନ କରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିଚାର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ତାହା ହିଁ କେବଳ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯିବି, ହଁ ଯିବାଟା ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯିବି ବୋଲିକରି ମୁଁ କେବଳ ଆସିକରି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ କେବେ ଗୋଟାଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବି ବୋଲିକରି ମୁଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି, ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବି, ପଇସା ଆଣିବି, ଆରି ଭିତରେ ୟାର 7 ଦିନ ଯାକ ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଏ ପଇସାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି 7 ଦିନ ତ ଅୟସ କରିବୁ। ତେଣୁ 7 ଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାର ସାର୍ଥକତା ଯଥାର୍ଥତା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେଉଁଠି କିପରି ପାଇଲି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଠିକ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଯାହା, ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ହିଁ ଆମର ସୁଖ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ନେଇ ଆସେ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ନବ ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଷା କେତେବେଳେ ଆସେ? ସକାଳେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ସେ ଆଣିବ କେଉଁଠି ନା ନୂଆ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ନବ ସମ୍ଭାବନା। ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲୁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ଗ୍ଲିମ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମିଶନ ଭିଜନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ। କାରଣ ଲିଡର ହିଅର ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଅନସର୍ଟନ ମାଇଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ ହୁ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ କଭର୍ଡ ଫେସ୍। ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତର ମୁଖ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କେଇ ଜଣ ମାତ୍ର ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଦେଖିବାର ସଫଳତା ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅନିଶ୍ଚିତ ମନକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନଟାରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ରେଡି ଫର୍ ଏ ଲିପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆର୍ ଦୋଜ୍। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ସମୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଅତୀତ, ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ। ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେବା ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାକର ଏକ ସଂକେତ। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଏକ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ସଂକେତ। ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ନିଜେ ଯାହା ଏବଂ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛୁ, ସେସବୁ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କାରଣ ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଟ ପକାଇ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିବା, ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କର ଆଉ ଅଭିପ୍ସା କର ନାହିଁ,
ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। When somebody stops aspiring he begins to die। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ପ୍ରଗତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ, ଜୀବନ ପ୍ରୟାସଯୁକ୍ତ, ଏହା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ପରିଣତି ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦ ସଂକୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। There is nothing more dangerous than seeking for a rest। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ନଦୀ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କିପରି ଗଢ଼ା ହେଇଛ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କେମିତି ଗଢ଼ା ହେଇଛ, କେମିତି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା କ'ଣ ବାଛିଛି ତାକୁ ସବୁ ଭାବ ନାହିଁ। ତମର କାମ ହେଉଛି ଚରେଇବତୀ ଆଗକୁ ଯିବ। ତୁମେ କ'ଣ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। କେମିତି ହେଇଛି, ମୋଟା ହେଇଛି, ପତଳା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ଗରିବ ହେଇଛି, ଧନୀ ହେଇଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖୀ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି କ'ଣ ହେବାକୁ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଗ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ତାହା କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସମୟର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ହୁଏତ ସେଠି ସିନା ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫିଜିକାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଷମ। ଆସ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ। ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ମରିବେଲେ ଯାଇକରି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏକ ଶିଖର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ଆଉ କିଛି ମହତ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ହିଁ ପ୍ରଗତିର ଗୁଢ଼ ଅର୍ଥ। ଯାହା କରୁଛ ଏଇଟା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ। ଡୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବେଟର ଅଲୱେଜ୍। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ଭାବନା, ମହତ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରଗତିର ଗୁଢ଼ ଅର୍ଥ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚରମ କିମ୍ବା ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ମିଳନର ଛନ୍ଦ। ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପିପାସିତ, କିନ୍ତୁ ଅହଂକାରୀ ମାନବୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ଯାହା ଦୈବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନବୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି, ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଆଏସ୍ ପାଇଗଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୈବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷ। କେବଳ ସେହି ମାନବୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ସେହି ଦୈବୀ ଐଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଯାହା ହେବା ଲାଗି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିପ୍ସାରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ତେଣୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସେଠି ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଡିଜାୟରର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ସେଠି ଆସ୍ପିରେସନ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କହୁଛୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ସକ୍ସେସ୍। ଏହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର ଗୋଲ୍, ୱି ନିଡ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ଅଭିପ୍ସାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ ପ୍ରଗତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କୃତକାର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି କିପରି ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ବି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜକୁ ହରେଇ ନିଅ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଡିଲି ଚାଲ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲ, ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ନ୍ୟୁନତା ଏବଂ ଅସତ୍ ଦିଗରେ କେବଳ ପରିଚାଳିତ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଲୋକ କେମିତି ଲାଗିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ, ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଦର୍ସ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଲୋକଙ୍କ ତ କାମ ତ ହେଉଛି କହିବା, କୁଛ ତ ଲୋଗ କହେଙ୍ଗେ लोगों का काम है कहना। ତାଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ କହିବେ। ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସଫଳତା ହେଉଛି ଅତିକ୍ରମ ସକାଶେ ଏକ କଠିନ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସଫଳତା ହେଉଛି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସକାଶେ ଏକ କଠୋର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇକରି ଘରେ ଶୋଇଯିବ, ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଥିବା ଦରକାର। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରକୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା କେବଳ କ'ଣ ପାଦଟାଏ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୋତେ ଭର୍ଟିକାଲି ଯୋଜନ କେତେ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଯୁଗ କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ନାହିଁ। ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ଭିକ୍ଟି, ବିଜୟ।
निरंतर शुभेच्छा सहित आम आंतरिक आस्पृहा रही था विजय सुनिश्चित। निरंतर शुभेच्छा गुडविल सहित कौन सिंसियर आस्पिरेसन रही ताहले जाइकरी विक्ट्री विल बी अल्टीमेटली सर्टन। तार परवर्ती कहते आमे आंतरिक भाव में निहित होई रहिचु अनिर्वाज्य आमर आंतरिक भरोसा निहित होई रहिछि अनिर्वाज्य विषय विजय। तेणु आमर जो सिंसियर कॉन्फिडेंस जो रोचे सिंसियर कॉन्फिडेंस भितर निश्चित भाव में विजय अच्छी दैट सिंपल दैट इज माँ कहते दैट इज ए there is a greater joy in the simple confidence of the child। विजयर दृढ़ प्रत्यय सीमाहीन शक्ति सहित आम असीम धैर्य प्रदान करे। विजयर दृढ़ प्रत्यय जो देखिए मुझे पाई जाऊँगी देखिए अनेक विराट विराट गोटे प्लाटी को चढ़ीगला मालभूमि को चढ़ीगले अनेक प्लाटी को देखा आ गोटे को चढ़ीबार जो सामर्थ्य जो इच्छा जो विजयर जो उल्लास ताहा आपन को आगू नहीं नहीं जीव। परिशेष में ईश्वर इच्छा विरुद्ध कौन मानवीय इच्छा प्रभुत्व लाभ कर नो ह्यूमन विल कैन फाइनाली प्रिवेल अगेंस्ट द गॉड्स विल। आमे निजको संपूर्ण स्वेच्छाकृत भाव में केवल ईश्वर सह सामिल करवा एवं परिशेष में विजय सुनिश्चित। तार परवर्ती अवस्था आम देखा रूपांतर बा ट्रांसफॉर्मेशन। एक सर्वोत्तम दिव्य चेतना रही सर्वोत्तम डिवाइन कन्सियसनेस अच्छी कौन सी भौतिक जीवन में यही दिव्य चेतना को आम मूर्त करने को चाहूँ केमी कौन सब हम दिव्य चेतन निजक हजेबार लक्ष्य नुहे से आम हजेजा नहीं पुराणा लोक मैंने से जड़ मध्य को भेद कर रूपांतर करने निमंते से दिव्य चेतना को सुजोग देवा ही प्रकृत लक्ष्य। जो जा से चेतना को आनिबा मैटर भितर प्रयोग करवा मैटर भितर से पेनिट्रेट कर रूपांतर कर इच्छा ता भीतर मिसीजी या नुहे। समस्त विषय ठारू सर्वाधिक कष्टसाध्य विषय हूँ जो जड़ जगत मध्य को दिव्य चेतना को अवतरण करवा दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। तेणु तापर कहते कौन सी परिप्रेक्षी उद्यमटे को परिहार करने उचित कि निश्चित रूपे नुहे से ही डिवाइन कन्सियसनेस को मैटर भीतर को आनी मैटर रूपांतरित करवा दैट इज द ऑब्जेक्ट। तुम्हें आध्यात्मिकतार से ही स्तर में अधिरूढ़ जोठिके तुम्हें सकल भौतिकता को परिहार करने और ताठू दूरे जावाक तुम्हें चाह। तुम्हें आध्यात्मिकतार से ही स्तर में अधिरूढ़ चढ़ी रहीच जोठिके सकल भौतिकता मटेरियलिज्म को परिहार करने और ताठू दूरे रखा तुम्हें चाह। आगामी आध्यात्मिकता समस्त जड़वाद को ग्रास कर रूपांतरित करदे जो स्पिरिचुअलिज्म आसवा आरंभ कर सेतबले से जड़वाद को मटेरियलिज्म को ग्रास करदेव और रूपांतरित कर वास्तव को आध्यात्मिकता जीवन को रूपांतरित करे। ट्रू स्पिरिचुअलिज्म ट्रांसफॉर्म्स लाइफ एपर्यंत जदि है ना ताहले ट्रू स्पिरिचुअलिज्म आसी क्लेम भी आम कर रूपांतर प्रक्रिया रे जहाँ सत्य और आंतरिक ताहा रहिबो जहाँ मिथ्या एवं आंतरिकता विहीन ताहा तो उभे जीवो एतरे व्यस्त हबार कौन अच्छे जी केवल स्पिरिचुअलिज्म भितर सहायता करुच्ची से सांगरे जीवे एथि तुम्हें विस्मृत न हो मन रखा उचित। सकल बाह्य कोलाहल सत्वे तुम्हें नीरव रुह ऐसी सहायतार कामना कर एवं एथिपाई संपूर्ण रूपे निजक उन्मुक्त कर एवं ताहार प्रक्रिया निज प्रति समर्पित कर दियो ताहले रूपांतरित साधन हम बड़ा चमत्कार स्टेप वाइज प्रोसीड्योर। बाह्य कोलाहल को सत्वे तुम्हें नीरव रुह डिवाइन ग्रेस को आस्पेयर कर प्रति मुहूर्त निजक ओपन कर दियो यही प्रक्रिया रे निजक समर्पण कर सरेंडर कर तापर रूपांतर साधन हवा आरंभ कर तापर कहते केवल मन बा प्राण नुहे मात्र शरीर मध्य प्रत्येक कोशरे दिव्य रूपांतर सहित आस्पृहा करने वांछनीय। केवल मन प्राण नुह शरीर विभिन्न सेल मध्य ट्रांसफॉर्मेशन आस्पृहा रहा दरकार। रूपांतर होउची परिवर्तन जहाँ द्वारा समस्त मौलिक उपादान और सत्तार समस्त गतिवृत्ति अतिमानस सत्य को प्रमूर्त भाव में प्रस्तुत कर उठे। ये हूँ एमती एक चेंज इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इज ए चेंज प्रोसेस ऑफ चेंज किंतु ऑर्डिनरी चेंज नुहे जहाँ द्वारा समस्त मौलिक उपादान और सत्तार समस्त गतिवृत्ति एंड सब फंडामेंटल एलिमेंट्स आ सत्तार समस्त गतिवृत्ति अतिमानस सत्य को प्रमूर्त कर प्रस्तुत हो उठे। ऑर्डिनरीली कैटरपिलरटा बटरफ्लाई हो ना तेणु एपाई निजक प्रस्तुत कर रखिबो। कही जड़े मत पचारे माँ कहते रूपांतर कार्य निजर भूमिका संपादन करने निमंते किए मंथर ईश्वर ना मनीष। माँ चमत्कार भाव में कहते मनीष देखे
ईश्वर एते मंथर जे ता प्रार्थनार उत्तर दे पारु नाही। ईश्वर देखंती जे मनीष एते मंथर जे तार प्रभाव को ग्रहण करि पारु नाही। मात्र सत्य चेतना सकाशे सब किछि तार विधान अनुसार होउछि। गॉड्स थिंक men are too slow, man thinks gods are too fast, but nature feels everything is as usual। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ଦେଖେ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ମନ୍ଥର ଯେ ତା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏତେ ମନ୍ଥର ଯେ ଏତେ ସ୍ଲୋ ଯେ ତା ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଚେତନା ସକାଶେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଚାଲିଛି, ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନେ କେବଳ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ସେ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ମୋରି ପାଖରେ ଥିବୁ ଚେତନା ଯାଇକରି ଦୂରରେ ଥିବ, ଦୂରରେ ଥିବୁ ମୋ ପାଖରେ ଚେତନା ଥିବ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଭଲ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅନନେସେସାରୀ ଗସିପ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ତୁମକୁ ବୃଦ୍ଧ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଷଟି ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। unnecessary you have spent your wasted your 1 year। ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ କୌଣସି ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଟାଣି ନେଉଛି। ତୁମେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ମହତର ଆଦର୍ଶର ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କର। ନିଜ ଭିତରେ ରୁହ ନାହିଁ, ନିଜର ସୀମିତତା ଭିତରେ ରୁହ ନାହିଁ, ନିଜର ସର୍କଲ ଭିତରେ ରୁହ ନାହିଁ। କିଛି ଆଦର୍ଶର ମହତର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶର ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କର। ତୁମେ କେବେ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଏକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫ୍ଲୋ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ଆପଦ ପ୍ରତି ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସାହସୀ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଯାହାର ସାହସ ଅଛି ସେ ଭାବେ ନା କାଲି କ'ଣ ହେବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଗକୁ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଚାଲିବା। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସାହସୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଭୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ସେହି ସର୍ବମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହେବ। ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ଚାଲ, ତୁମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ମୃତ୍ୟୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଅଚେତନର ବିଶ୍ରାମ ଜନିତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛ। ମାତ୍ର ସେହି ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। କେମିତିକା? ଅଚେତନର ବିଶ୍ରାମ ଜନିତ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଶା କରୁଛ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର ସେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ସହିତ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ହରାଇ ବସ। ମାତ୍ର ତୁମର ପ୍ରାଣଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେସବୁ ଜଡ଼ ଉପାଦାନ ସହିତ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ହତାଶା ବିଫଳତା ସହିତ ତୁମର କାମନା ଆସକ୍ତି ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଭାଇଟାଲର ଧର୍ମ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିଛୁ, ରିବାର୍ଥ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଫଳତା, ହତାଶା, ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଏସବୁ ରହିଥାଏ। ଘଟଣାବିହୀନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି କାମନା ବାସନାର ବିଲୋପ ସାଧନ। ଫପାଡ଼ି ଦିଅ କାମନା, ଡିଜାୟାର ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡିଜାୟାର ଇଜ୍ ଦ ସୋଲ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର ଥିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ନିଜର ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ, ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନ ରଖି ଏବେ ଅବା ଏପରି ହେବ ସେପରି ହେବ କିଛି ନ ଚାହିଁ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁ, ତେବେ ସବୁ ଆମେ ଦ୍ରୁତ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଯାତ୍ରା ଆମକୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତତଃ 6ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି? ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଗକୁ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ ଧାରା ସହିତ ସମତାଳରେ ଚାଲିବା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଇନସାଇଡ୍ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ।
ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ଥିଲା, ଯିଏ ଅଛି ଆଗକୁ ରହିବ, ରିବାର୍ଥ ହେବ, ତାକୁ ନ ଜାଣି ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ସବୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ କି ଯଦି ହୁଏ କିପରି ଦିଆଯିବ? ଜୀବନ୍ତ ବା ମୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବାସ କରେ। ଆପଣାର ହୃଦୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଟିକକ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଉଚିତ। ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଜୀବନ୍ତ ହେଉ ବା ମୃତ ହେଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି। ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍। ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସକାଶେ ଜୀବନ୍ତ ବା ମୃତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସକାଶେ ଜୀବନ୍ତ ବା ମୃତ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୁଅ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଭବାନ ହେବ। କାନ୍ଦିବା, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବା, ଶୋକ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ସହାୟତା କରେ ନା, ବରଂ ତାକୁ ହିଣ୍ଡରାନ୍ସ, ତାକୁ ଟାଣି ଧରେ। ଆତ୍ମା ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି କି? ନମ୍ବର 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଯେତେବେଳେ ପୃଥକ କରାଇ ଦିଏ ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଯଦି ତାକୁ କେହି ପୃଥକ କରେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ। ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ଜଣେ ନିବର୍ତ୍ତାଇବ କେମିତି? କାନ୍ଦୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇବା କେମିତି? ରୋରୁଦ୍ୟମାନ କ୍ରନ୍ଦନରୁ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜଣକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିପାରିବ? ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଗତ ଅଶ୍ରୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଏହା ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଜଣେ ଜାଣିନି, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇ ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଚାଲିଗଲା, ନୂଆ ସନ୍ତାନଟିର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବଦଳରେ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଅଶ୍ରୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଆନ୍ତରିକ ବା ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ତାପରେ ଆଲୋଚନାରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଅବିନଶ୍ୱର, ଏକମାତ୍ର ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷୟଶୀଳ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମା ଏହି ଯେଉଁ ଟପିକଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମୟ, ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର। ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ରୂପରେଖ ଦେଖିଲେ। ଅଗ୍ରଗତି ଭିତରକୁ ଆମେ ଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ବିଜୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ସ୍ପୃହଣୀୟ ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।